I am Fatima Aflaha. I am going to introduce seminar on the topic Indian economy since 1991. In Indian economy, late 1918 and early 1990, Indian economy faced with serious problems such as large debt deficit, huge foreign debt, sharp decline in the external value of rupees, low economic efficiency, recession, and so on. ലേറ്റ് 1980ലും ഏർലി 1990ലും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലംസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. All the above factors led to fiscal and external imbalance, inflation, unemployment, and such other related consequences. To correct the imbalance and to solve the basic problems of poverty, unemployment, and inequality, the Congress government, which has sworn into power in June 1991. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പോവർട്ടി, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പവറാണ്. ഇൻ ജൂൺ 1999 ഡിസൈഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സം മേജർ എക്കണോമിക് റിഫോംസ്. ദീസ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ആർ പോപ്പുലർലി കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് or liberalization or globalization. The government dreamed a total transformation of Indian economy. The new economic policies is package of 5 strategies: privatization, globalization, liberalization, market-friendly state and technologies. Next topic, gross domestic product. India's GDP stood at 5,86,212 crores in 1991. About 25 years later, it stands 1,35,76,086 crores, an increase of 2,260%. 1991 5,86,212 കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അത് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കൂടിയിട്ട് 1,35,76,086 കോഴ്സായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. In dollar terms, India's GDP crossed the 22 trillion mark in 2015-16. Currently, the Indian economy in the world is sounding the largest economy in the term of nominal GDP. It is the third largest economy by purchasing power parity. India is accepted to be a second largest economy in the world by 2015. India is now being considered as the fastest growing major economy in the world. India gross domestic product growth rate in 2012-13 was the lowest for a decade, at just 5.1%. The growth rate in 2050-60 was 7.6%. Goldman Sachs predicted that India's GDP in current price world overtake Germany, UK and Russia by 2025 and Japan by 2035, making it the third largest economy in the world behind the USA and China. Next topic, foreign direct investment. Before 1991, foreign investment was negligible. The first year of reform saw a total foreign investment of only 74 million. However, investment has steadily risen since then, except for occasional fall between 1997 and 2000 and 2008 and 2012, owing to the global economic slowdown. The year 2008 recorded the highest FDI inflows of 43.40 billion. The biggest rise in inflow was between 2005 and 2016, 175.58%. In 2050, India received 63 billions and replaced China as the top FDI destination. As March 2016, India has attracted 10.55 billion worth of FDI. Next topic, foreign exchange reserve, which was an Indian decimal state of foreign reserves
that forced the government to bring in economic reforms in 1991. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഫോറക്സ് റിസർവ്സ് ആണ്. Now 25 years later, forex reserves are at a record height. In 1991, it stood at just 5.8 billion as of 24 June 2016. The country forex reserves stood at 360.8 billion. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫോറക്സ് റിസർവ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കൂടുതലായി. 1991 ആകെ 58 ബില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജൂൺ 24, 2016 ഫോറക്സ് റിസർവ്സ് 360.8 ബില്യണായി. The biggest jump in reserves was witnessed between 2007 and 2008 when the total reserves were increased to 309.2 billion. Indian foreign exchange reserves were US $405.64 billion in the week up to March 50, 2019, according to the data from RBI. Next topic, external debt. In 1991, the country external debt stood at 83.8 billion. The rise has been steady with the figure in December 2015 hitting 480.2 billion. Though the figure looks huge as the percentage of GDP, the external debt has declined. In 1991-92, external debt as a percentage of GDP stood at 38%. The corresponding figure in 2015 is just about 24% between 2007 and 2008. External debt increased by more than 13%, which is the steepest rise in the last 25 years. Next topic, foreign institution investment. In 1992 and 93, field inflow stood at the meagre to 4.2 million. By 1994-95, the figure has risen to 2.43 billion. However, there was a net outflow of 386 million for the first time in 1998-99. The rise for this may be the political instability and the Kargil war. Another major outflow was recorded in 2008, 9.83 billion during the global financial crisis. Field inflow rose to 45.69 billion in 2014-15 from 8.87 billion in 2013-14, a 440% peak in just 1 year. In 2015-16, however, there was a net field outflow of 2.53 billion. ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാൻ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഈസ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ അറൈവഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ GDP ബൈ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ. കൺട്രിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ GDP ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആവറേജിനാണ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ 1991 പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം വാസ് 6,270. 1991 പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 6,270 ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് 22,491 ആയി 2001. പിന്നെ അത് ഡബിളായിട്ട് 41,255 ആയി 2011-12. പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2011-12 പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം പിന്നെയും കൂടി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് 93,293 ആയിട്ട് നിന്ന്. ദിസ് എ വോപ്പിംഗ് 1,388% ജംപ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി. പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റിയും PPP gives a comprehensive idea on the standard of living and the cost of living in a particular country. ഒരു കൺട്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെയും ഐഡിയ തരും.
and per capita income of India is calculated in. ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഇസ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ അറൈവഡ് അറ്റ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ GDP ബൈ ദ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ. പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ GDP ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് ആണ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. In 1991, per capita income was 6,217. It increased to 22,491 in 2001. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1991 പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം 6,270 അത് പിന്നെ 22,491 ഡബിളായി. പിന്നെ അത് ഡബിളായിട്ട് 41,255 ഇൻ 2011 to 2012 2011-12 പിന്നെ 41,000 നിന്ന്. പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2011-12 അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 62,460 ആയി. പിന്നെ 72,889 ആയി. ലാസ്റ്റ് ഡബിളായിട്ടത് 93,293. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി. Purchasing power parity in PPP gives a comprehensive idea on the standard of living and the cost of living in a particular country. ഒരു കൺട്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെയും ഐഡിയ തരും. ആൻഡ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ is calculated in terms of PPP. The standard of living has improved. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം വെച്ചിട്ട് PPP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. പിന്നെ പറയണത് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലോണം കുറവാണ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻ GDP. The post-reform period shows the gradual decline in the agriculture sector contribution to the Indian economy. ഈ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആകെ കുറച്ച് പങ്ക് മാത്രമേ വഹിക്കണുള്ളൂ. Currently it contributes around 53% to the national economy. At the same time, the industrial sector has undergone marginal growth in the last 25 years. IT സെക്ടർ മാത്രം ഇപ്പോൾ കറണ്ടായിട്ട് 53% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The industrial sector has undergone marginal growth in the last 25 years. Last 25 years ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ലേബർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ദി ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കറൻ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് 49.7 crore in 1991. In 1991 it stood at 33.7 crore. അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 1991 33.7 crore ആയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതുള്ളത് 49.7 crores. More or less 2/5 of the population is a part of the labor force. അത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/5 of the population ആണ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ്. The most important fact is that the decline in unemployment rate over the last 5 years is only marginal, from 4.3% in 1991 to 3.6% in 2004. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റേറ്റ് ലാസ്റ്റ് 24 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് 4.3 ആയിരുന്നു ഇൻ 1991. അത് 2014 ആയപ്പോൾ 3.6% ആയിട്ട് മാറി. ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇന്ത്യാസ് ബാക്ക് ബോൺ. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. നൗ എംപ്ലോയീസ് ലെസ് ദാൻ 50% ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ്, while industrial and service sector
ഹാവ് മാർജിനലി മൂവഡ് എഹെഡ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് 50%-നേക്കാളും 50% ലേബർ ഫോഴ്സാണ്. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദ ടെലികോം റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെഗസി ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് 1991 economy. Telephone, especially wireless subscriptions, has witnessed exponential growth since the dawn of this century. ഈ ടെലികോം റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെഗസി ആയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ടെലിഫോൺ, അതുപോലെ ഈ എസ്പെഷ്യലി വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നാണ് വളർച്ച വന്നത്. ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റുഡ്ലി റോസ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, കുറേ കണക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന്. പിന്നെ ബട്ട് കുഡ് നെവർ മാച്ച് ദ റാപ്പിഡ് റൈസ് ഓഫ് സിം ബേസ്ഡ് മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഈ സിം ബേസ്ഡ് മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ എന്താ പറയുക, ടെലിഫോണിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാവ് റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് ദ വേ ഇന്ത്യൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 15 years, wireless subscriptions has grown by a whopping 28,601%. Agriculture structure. The actual output of said sugar canes, cotton and rest for the 5 years ending 1996 to 1997 were higher than the together. അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റംസാണ്. ഒന്ന് ഷുഗർ, അതുപോലെ കോട്ടണ്, ജെക്സ്റ്റാക്കാണ്. പിന്നെ 1991 വരെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു മറ്റു മേഖല അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രക്ചറിലും അതുപോലെ സർവീസസിലൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് സ്ട്രക്ചറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രക്ചറിനാട്ടിയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് സർവീസസ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ 15th in service output. India's IT industry department contributing significantly to this balance of placement, accounting for only about 1% of the total GDP of the total services. ഇതിലെന്താ പറയുക വെച്ചാൽ, സർവീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയിൽ 15ാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. IT ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ വിപ്ലവവും തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ടാണ് IT സ്ട്രക്ചർ സർവീസസിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് സർവീസസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ IT ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ തന്നെ സർവീസസിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. Hello, I am Nandana. Today I am going to talk about my seminar topic, Managerial Economics Chapter 4, an overview of Indian economy, foreign trade. In 1991, India's main exports were textiles and cut and polished gems. 1991 ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ എക്സ്പോർട്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസും കട്ട് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് ജെംസ്, വെട്ടിമിനുക്കിയ ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ രത്നങ്ങളായിരുന്നു. ടുഡേ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ എക്സ്പോർട്സ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതർ ബിസിനസ് സർവീസസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ കോമ്പോണൻസ്. ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്സ് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതർ ബിസിനസ് സർവീസസ്, പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നിവയാണ്. Imports and exports of both goods and services have increased as a portion of GDP because of India's opening up and consequent globalization. ഇമ്പോർട്ട്സും എക്സ്പോർട്സും, ഈ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ഇമ്പോർട്ട്സും എക്സ്പോർട്ട്സും കൂടുതലാവാൻ കാരണം ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും തുറന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കോൺസിക്വന്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷനാണെന്ന്, ആഗോളവൽക്കരണങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട്സും എക്സ്പോർട്ട്സും, ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ഇമ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സും ഇത്രത്തോളം കൂടിയത്.
The World Bank estimates that in the period 2011 to 2015, വേൾഡിലെ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ട്രാക്ക് ലെങ്ത് 1,14,500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് 7,172 സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. India has a coastline of 7,500 kilometers with 13 major ports and 60 operational non-major ports ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ഹാസ് എ കോസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ 7,500 കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ 13 മേജർ പോർട്സ്, മേജർ തുറമുഖങ്ങളും പിന്നെ 60 ഓപ്പറേഷണൽ നോൺ മേജർ പോർട്സ് ഉണ്ട്. ദീസ് ടുഗദർ ഹാൻഡിൽ 95% ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ബൈ വോളിയം ആൻഡ് 70% ബൈ വാല്യൂ. ഇവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് 95%ഓളം കൺട്രിക്ക് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ്, അതിന്റെ വോളിയം 70% ബൈ വാല്യൂ ആണ്. ദ എയർപോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ്സ് 124 എയർപോർട്ട്സ്, of which 66 airports are licensed to handle both passengers and cargo. ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് 125 എയർപോർട്ട്സും which 66 airports are licensed to handle both passengers and cargo. Next is recent developments. The important recent developments of Indian economy as ഉണ്ട്. This is the second largest road network in the world, only behind the United States. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പിന്നിൽ ഇതാണ് ഈ വേൾഡിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ത്യ ഹാസ് 1.66 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ്സ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ്. ഇന്ത്യക്ക് 1.66 കിലോമീറ്റർ റോഡും ഉണ്ട്, പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ജപ്പാൻ 0.91 and the United States 0.67 and far higher than that of China 0.46, Brazil 0.18 or Russia 0.08. ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ജപ്പാൻ 0.91 പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 0.6നേക്കാളും ഹയർ ദാൻ ആണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചൈനയുടെ 0.46, ബ്രസീൽ 0.18 ആൻഡ് റഷ്യ 0.08നേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് എ ട്രാക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് 1,14,500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് 7,172 സ്റ്റേഷൻസ്. ഇക്കോണമി ആസ് ഫോളോസ്. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്. During 2018 to 2019, up to February 2019, merchandise exports from India have increased 8.85% year-on-year to $298.47 billion, while services exports have grown 8.54% year-on-year to $185.51 billion. 2018-2019 ടൈമിൽ ഫെബ്രുവരി വരെ മെർച്ചൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യയിലെ മെർച്ചൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു 8.85%. പ്രതിവർഷം $298.47 ബില്യൺ ಇದೆ. അതേസമയം സർവീസസ് എക്സ്പോർട്സ് ഹാവ് ഗ്രോൺ 8.54% പ്രതിവർഷം $185.51 billion. Net direct tax collection for 2018 to 2019 had crossed 10 trillion $144.57 billion by March 16, 2019. India's total trade, imports and exports as a proportion of GDP would be 49%, higher than the only two other continental-sized economies, China 42% and the United States 30%. The World Bank estimates that in the period 2011 to 2015 period, ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ട്രേഡ് GDPയുടെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ 49% ആണെന്ന് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓൾറെഡി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്
ബാക്കി 2 കോണ്ടിനെന്റൽ സൈസ്ഡ് എക്കണോമീസ് മീൻസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടകത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. ചൈന 42%, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 30%. Next is infrastructure. India's infrastructure and transport sector contributes about 5% of its GDP. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മീൻസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് 5% ഓഫ് GDP. അതിന്റെ GDPയുടെ 5% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഹാസ് എ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓവർ 54, 72, 144 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓഫ് മാർച്ച് 2015. മാർച്ച് 2015 ഇന്ത്യക്ക് 54, 72, 144 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് FDI ഇക്വിറ്റി $409.15 ബില്യൺ അത് അത്രത്തോളം എത്തി, അതിന് ഈക്വലായിട്ട് എത്തി. അതും ഏപ്രിൽ 2000 to 2018 ഡിസംബറിന്റെ ഉള്ളിൽ. വിത്ത് മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രം സർവീസസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സർവീസസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, അതും പരമാവധി അവര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. India's Index of Industrial Production (IIP) rose 4.4% year-on-year in 2018 to 2019 up to January 2019. Consumer Price Index (CPI) inflation stood at 2.57% in February 2019. ഫെബ്രുവരി 2019 2.57% കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Net employment generation in the country reached a 17-month high in January 2019. Numerous foreign companies are setting up their facilities in India while goods and services tax GST collection stood at $10.70 trillion, $154.69 billion as of February 19. നെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ 2018-19 അതിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. മാർച്ച് 16, 2019 $10 trillion, $144.57 ബില്യണിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അതുവരെ ക്രോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് GST കളക്ഷനും $10.70 trillion, $144.69 ബില്യണിൽ 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ അതുവരെ എത്തി. Proceeds through initial public offers (IPO) in India reached $5.5 billion in 2018 and $0.9 billion in Q1 2018 to 2019. Next, India's foreign direct investment FDI equity inflows reached $409.15 billion between April 2000 and December. Hi, I'm Nishida. I'm going to introduce seminar on the topic characteristics of Indian economy. ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. ആ ഇന്ത്യയുടെ 1/4 പോപ്പുലേഷനും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത് പോവർട്ടിയിലാണ്. The basic characteristics of Indian economy is first one, low per capita income. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകവും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് 2.8% മാത്രമേ വേൾഡിൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ 70% ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2ാം സ്ഥാനമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു 2040 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയെ മറികടക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്.
ഇന്ത്യ ഈസ് ഫേസിങ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെയിലി സ്റ്റാറ്റസ് വാസ് 6.2% ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് 80% ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഇൻ 2011 and 12. അതായത് കറണ്ട് ഡെയിലി സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം റൂറൽ ഏരിയയിൽ 6.2% ആളുകളും അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ്. അതിൽ 80% ആളുകളും അർബൻ ഏരിയയിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 2011-12 കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് പ്രകാരം അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ 40 മില്യൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സിനെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 4ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ. അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ മെയിൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് തൊഴിലിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറാണ്. ഇനി 5ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അതിൽ പറയുന്നത് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോത്ത് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഈസ് വെരി ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിലാണെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണെങ്കിലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് എന്നതാണ്. ഇനി 6ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിന് വളരെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ്റെ തോത് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യ. I'm Shifna. Today I'm presenting topic is basic characteristics of economic. First point is service driving economic. Indian service sector expanded quickly with the double-digit growth in second half of 2000. 2000 പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇന്ത്യൻ സർവീസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കണം. The comparison of service performance of top 15 countries in 11 years periods show that the increasing in share of service in GDP is the highest of Indian. 11 വർഷത്തിലെ 15 കൺട്രീസിലെ സർവീസ് സെക്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കമ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തിയാലും GDP ഹയസ്റ്റ് ആയി കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. Next point, higher poverty. Rural poverty was significantly higher than urban poverty. Urban povertyയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് rural poverty. When today around 13% of people was living below in the poverty line. Poverty ലൈനിലേക്കാളും താഴെയായിട്ടും 30-ലധികം എന്താണ് പീപ്പിൾസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. Next point, higher income inequality. India is the second most unequal country in the world after Russia. Inequality distributionൽ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയാണ് സെക്കൻഡ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ ദ റിച്ചസ്റ്റ് 1% ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൺ 58.4% ഓഫ് ടോട്ടൽ വെൽത്ത്. ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ റിച്ചസ്റ്റ് 1% പീപ്പിൾ ടോട്ടൽ വെൽത്ത് ഓഫ് കൺട്രിയിലെ 58.4% കൈവശമാണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഓൾഡ് ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യുക ഓൾഡ് ഡിഫൈൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും. Due to technological backwards, the cost of product is higher and the productivity is low. Cost of product high ആയിരിക്കും, productivity low ആയിരിക്കും. Next point, underutilization of natural resources. In India, natural resources are not fully and properly utilized. ഇന്ത്യ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ റിച്ച് ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് പോപ്പുലറായിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് forest, water resources, wealth, mineral resources, etc. If they are fully utilized, the country can grow very fast. Next point, inadequate infrastructure. Infrastructure is influenced. അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോഡായിക്കോട്ടെ, പവർ സ്റ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ,
there is a shortage of power in the country. The definitely advancedly the growth of performance of industry modes of transport are not developed when compared to USA, UK and Japan. ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏത് അഡ്വൈസ് കൺട്രീസിൻ്റെ ബേസിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു USA, UK, ജപ്പാൻസ് എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റിൽ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ മാനുഫാക്ചർ structure witnessed a decline in the growth of 2.7% in 2011 to 2012. Rather 1.9% 2012 to 2013. Next point, underdevelopment money market. The India money market traditional campaign schedule commercial bank and with campaign individual money leader and non-banking finance with this introduced the performance of 1919 financial intermediation, transportation, non-banking finance, campaigning, insurance, pension fund and the mutual fund. The money market is not well developed with compared to advanced countries. Thank you.